کہتے ہیں ماں کی گود، باپ کا سایہ، بہن کی مسکراہٹ، بھائی کی آواز، یہ سب جب ساتھ ہو تو زندگی مکمل لگتی ہے۔ لیکن جب یہ سب چھن جائے، جب کوئی اپنے بیٹے کی آواز کو ترس جائے یا بیٹا برسوں تک اپنے باپ کے چہروں کو بھول جائے اور زندگیاں ایک دوسرے کے بغیر ادھوری محسوس ہونے لگے، تب زندگی جیسے تم سی جاتی ہے۔ سانسیں چلتی ہیں مگر دل خالی خالی سا رہتا ہے۔ لیکن اسی خالی پن ایک شخص امید کی روشنی بن کر ابھرتا ہے، منگو پیر کا ولی اللہ۔ نہ کوئی بڑا ادارہ، نہ کوئی وسائل کا انبار، صرف خلوص، جذبہ اور سوشل میڈیا کی طاقت۔ اس نے وہ کیا جو بڑے بڑے نظام نہ کر سکے۔ پاکستان سے بنگلہ دیش، انڈیا سے یمن، اس نے بچھڑنے والوں کو پھر سے ملا دیا، ماں کو بیٹے سے، بہن کو بھائی سے، اور کئی ٹوٹے دلوں کو پھر سے جوڑ دیا۔ یہ کہانی صرف کسی ایک فرد کی نہیں، یہ داستان ہے درد میں امید کی، خاموشی میں صدا کی، اور ولی اللہ جیسے لوگوں کی جو دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اگر اخلاص سے کام کیا جائے تو راستے خود بن جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ کراچی کے علاقے منگو پیر کی گلیوں میں رہنے والا ایک عام سا نوجوان، لیکن اس کا کام غیر معمولی ہے۔ ولی اللہ، کام ایسا جس نے سوشل میڈیا کو صرف تصویر یا پوسٹ تک محدود نہیں رہنے دی، بلکہ اسے ایک ذریعہ بنایا ایسے بچھڑوں کو ملوانے کو جو 30-40 سال سے اپنے پیاروں سے بچھڑے ہوئے۔ کبھی کوئی مزدوری کی خاطر دور گیا، کبھی کسی نے دھوکے میں کسی کو چھوڑ دیا، کسی کو غربت نگل گئی اور کسی کو مجبوری چھین لی، لیکن ولی اللہ ان سب کو جوڑ رہا ہے، پیاروں کو ملا رہا ہے، درد کو مٹا رہا ہے۔ آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک ایسے سفر پر جہاں بچھڑے ملتے ہیں، جہاں سوشل میڈیا صرف فین فالوئنگ کے لیے نہیں بلکہ زندگیاں جوڑنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ ہے بچھڑے لمحوں کا سفیر ولی اللہ۔ آج وہ صرف منگو پیر کے نہیں بلکہ نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر پہچانے جاتے ہیں۔ پاکستان کے نامور شو جرگا جیسے بڑے پلیٹ فارم اور یمن کے ٹی وی چینلز تک ان کے انٹرویوز نشر ہو چکے ہیں۔ پوڈ کاسٹ، میڈیا اور ہزاروں دلوں کے بیچ ولی اللہ اب ایک کردار نہیں، ایک تحریک کا نام ہے۔ یہ سفر بس یوں ہی شروع نہیں ہوا۔ ایک دن ولی اللہ کے کان میں اپنی ماں کی ایک درد بھری التجا پہنچی، بیٹا ہماری پڑوسن زاہدہ کو اس کے بچوں سے ملا دو، وہ بنگلہ دیش کی ہے اور یہاں برسوں سے تنہا ہے۔ زاہدہ ایک ماں جسے اسمگلروں نے پاکستان میں لا پھینکا، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی زبان سے آشنائی اور نہ ہی کوئی راستہ واپسی کا۔ لیکن ایک دن ولی اللہ نے سوال پوچھا، آپ کے بچوں کا نام کیا ہے، گاؤں کہاں ہے؟ اور پھر بس ایک موبائل، ایک پوسٹ اور سوشل میڈیا کی طاقت جس نے وہ کر دکھایا جو برسوں کی دعائیں نہ کر سکی۔ صرف ایک ہفتے کے اندر یہ آواز سرحد پار بنگلہ دیش تک جا پہنچی، پیغام در پیغام، کال در کال، ایک رشتہ جو بچھڑ چکا تھا پھر سے سانسیں لینا۔ صرف زاہدہ کا کیس ہی نہیں، ہر ملاقات اور ملاپ اتنا جذباتی اور پر اثر ہے کہ آپ اپنے آنسو پر کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ایسا ہی ایک کیس حمیدہ بانو کا ہے، جنہیں 20 سال پہلے جھوٹے خواب دکھا کر دبئی کے بجائے پاکستان میں پھینک دیا، جن کے دن بے یقینی میں اور راتیں بچوں کی یاد میں کٹتی رہی۔ رات کو سوتی ہوں تو مجھے آواز آتی، میں رات بھر سو نہیں پاتی۔ اللہ سے یہ دعا کرتی جب تک میری سانس میں دم، میں اپنے بچوں میں چلی جاؤں، تاکہ میں وہاں مر جاؤں تو کوئی فرق نہیں۔ ان کے درد کو الفاظ میں نہیں سمیٹا جا سکتا، مگر پھر 2 سال کی مسلسل جدوجہد، وزارت خارجہ کے دروازے، انڈیا اور پاکستان دونوں طرف سے شناخت کی تصدیق، اور پھر ایک دن واقعہ بارڈر پر سرکاری پروٹوکول کے ساتھ حمیدہ بانو کو وہ لمحہ ملا جس کا خواب وہ 20 سال سے دیکھ رہی تھی۔ اور ان کو پروٹوکول کے ساتھ لے جایا جا رہا ہے واقعہ بارڈر کی طرف۔ حمیدہ بانو اپنی بہن کے ساتھ مل رہی ہے، ان کی بہن، ان کی بیٹی، ان کا بھائی اپنے ہاتھ سے نوالا ان کو دے رہے۔ یہ 24 سالوں بعد بہن بھائیوں کی ملاقات ہوئی۔ یہ صرف ایک ماں کی اپنے بچوں سے ملاقات نہیں تھی، یہ بھارت اور پاکستان جیسے ممالک کے درمیان ایک بے مثال انسانی تعاون کا مظہر تھا۔ نفرتیں، سارے تعصب، ہر چیز، ساری چیزیں ہار گئی، انسانیت جیت گئی۔ یہ دنیا کو یہ پیغام دینے والا لمحہ تھا کہ سیاست اپنی جگہ، لیکن انسانیت ہر بار جیتتی ہے۔ جب وہ بارڈر کراس کر رہی تھی تو ہر آنکھ اشک بار تھی، لوگ زاروں قطار رو رہے تھے،
गोया इंसानियत ने सरहद को मात दे दी। मोबाइल अंदर रखो, मोबाइल अंदर रखो, अंदर रखो। और हमीदा बानो जिनके लबों पर सिर्फ यही था, वलीउल्लाह वलीउल्लाह, तुमने माँ को उसके बच्चों से मिला दिया है, मेरी झोली दुआओं से भर गई है। पढ़ के उनके घर वालों को उनके लिए दुआ करो, नमाज पढ़ के कि अल्लाह जो हमारी अम्मी को मिलाया, अल्लाह उनको और आगे तरक्की दे, उनका नाम बढ़ जाए और दुनिया में अपना नाम बढ़ाए। कहानी सिर्फ जाहिदा और हमीदा बानो की नहीं है, बल्कि सैकड़ों बिछड़े रिश्तों, अधूरे ख्वाबों और तड़पती यादों की कहानी है। वलीउल्लाह मारूफ ने सिर्फ 2 या 10 नहीं बल्कि 180 से जायद ऐसे लोगों को उनके प्यारों से मिला दिया है, जिन्हें दुनिया ने बुला दिया था, जिनके नाम सिर्फ शनाख्ती कार्ड पर बाकी रह गए थे और जिनके इंतजार में दरवाजे बरसों से खुले रहते थे। यह सब कुछ मुमकिन हुआ ना किसी बड़े बजट से, ना किसी हुकूमती मशीनरी से, बल्कि एक मोबाइल, सोशल मीडिया और खालिस नीयत से। तसव्वुर करें एक लड़की जो इंडिया से लापता हो जाती है और उसकी तलाश यमन में जाकर खत्म हो जाती है। आप कैसे हैं? तबीयत और अच्छी है? हाँ अम्मा। और फिर वलीउल्लाह की मेहनत, सच्चाई और मुसलसल कोशिशों से यमनी मीडिया ने इस इंसानियत भरे दास्तान को पूरी दुनिया के सामने रखा। يقول هل عندهم أي صورة أخته؟ طيب يا بسام، هل تحتفظوا بصورة يا أخي؟ لأنه أنا عرضت صورة الأخت غوثية مع والدك قبل 40 عاما، الصورة قديمة جدا. هو يسأل بالله يقول هل لديكم صورة لها حديثة مثلا؟ ये सिर्फ मुलाकात नहीं थी, ये तारीख थी। ये सोशल मीडिया की वो ताकत थी जो सच्चाई के साथ मिल जाए तो मुल्कों की सरहदें, फौजें, जबानें सब बेमाने हो जाती हैं। वलीउल्लाह मारूफ का मिशन सिर्फ रिश्ते मिलाना नहीं, बल्कि एक खामोश इनकलाब जहां इंसानियत की जीत होती है और दुनिया ये मानने पर मजबूर हो जाती है कि सच, दर्द और दुआ हर दीवार गिरा सकती है। एक और केस और एक और बड़ी कामयाबी, वो नौजवान जो 3 दहाइयों से अपने माँ बाप से जुदा था, जिसे अगवा करके ऐसा गुम किया गया कि जिंदगी भर के लिए खामोशी छा गई। एक बच्चा जो 1992 में अपने प्यारों से बिछड़ गया था, महज उसकी उम्र 2 साल थी, लेकिन किस्मत ने उस दिन एक नया बाप खोला जब वलीउल्लाह मारूफ ने एक बार फिर सोशल मीडिया को इंसानियत का हथियार बनाया और 32 साल बाद सिद्दीक को उसके वालिदैन से मिलाया। एक बच्चा 32-33 सालों बाद अपने वालिदैन को मिला और अपने रिश्तेदारों को मिला, ऐसे तरीके से जो शायद किसी फिल्मी मंजर से भी बढ़कर था। ये कोई मुलाकात नहीं थी, बल्कि ये मंजर पाकिस्तान के सबसे बड़े, मोतबर और ज्यादा देखे जाने वाले चैनल जीव न्यूज के शो जिरगा में पेश आया। जीव न्यूज पर सलीम साफी की मेजबानी में लाखों नाजरीन की आंखें उस लम्हे अश्कबार हो गई जब वालिदैन को लाइव बताया गया कि उनका बेटा जिंदा है और सिद्दीक को सरप्राइज के तौर पर उनके सामने लाकर बिठा दिया गया। ये सिर्फ मुलाकात नहीं थी, ये तारीख थी। ये वलीउल्लाह मारूफ के खुलूस, जद्दोजहद और नियत की गवाही थी, जिसने सिर्फ एक खानदान को नहीं बल्कि पूरे माशरे को दिखाया कि सोशल मीडिया सिर्फ शोर नहीं, सच हाथों में हो तो ये शिफा बन जाता है, उम्मीद बन जाता है। हमने आपसे सिर्फ चंद केसेस मुख्तसरन शेयर की। जाहिदा, हमीदा बानो, मोहम्मद सिद्दीक, ये सिर्फ मिसालें हैं। ऐसे सैकड़ों केसेस हैं जिन्हें सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे, जिन पर फिल्में बन सकती हैं, किताबें लिखी जा सकती हैं। लेकिन अगर आप वलीउल्लाह मारूफ का यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज विजिट करें तो यकीन जाने दिल बे इख्तियार दुआ दे, आंखें नम हो जाएंगी और इंसान सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि ऐसे ही लोगों की वजह से दुनिया आज भी कायम है। जब हम सोशल मीडिया पर रोजाना ऐसी शख्सियात को देखते हैं जो सिर्फ शोर, तजाद, बेमानी मवाद से लोगों की तवज्जो हासिल करते हैं तो दिल सवाल करता है कि असल हीरोज कहाँ हैं। ऐसे में मदारिस से उभरने वाला ये नरम रूह, मुखलिस चेहरा जिसका नाम वलीउल्लाह है, वो वाकई काम भी वलीउल्लाह वाला है। वो नौजवान जो सरहदें मिटा रहा है, रिश्ते जोड़ रहा है, बिछड़ों को मिला रहा है, सिर्फ सोशल मीडिया की ताकत और नियत के इखलास। सिर्फ उसे दाद नहीं बल्कि मुल्क की सतह पर पहचान मिलनी चाहिए। यह वक्त है कि ऐसे लोगों को सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनाया जाए, कौमी अवार्ड, सदारती तमगे और रियासती एतराफ़ दिया जाए, ताकि नौजवान नस्ल जान सके कि असल हीरो वो होता है जो इंसानों को इंसानों से मिले। वलीउल्लाह मारूफ सिर्फ एक फर्द नहीं, एक सोच है, एक तहरीक है और इंसानियत की जिंदा मिसाल है।
दोस्तों ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव अच्छी वीडियोस और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए बहुत शुक्रिया।